हेलो फ्रेंड्स। तो देखंतु आज आम डिस्कसन करिबा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल स्टडीज तार पर आम किसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं ताको आज आम डिस्कसन करिबा। ठीक अच्छे। तो देखंतु क्वेश्चन कौन आमर आसी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी कहीं ना से समाज रे बास करे, से समाज रे मिलमिशि चले, समाज नियम माने ना समाज चलनी जानी थाए। तो मनीष सोशल क्रिएचर तो कहीं ना से समाज रे बसवास करे से तो सामाजिक प्राणी। नेक्स्ट 2 नंबर शिशु को सुनागरिक भाव गढ़ी तोलियापाई कहार भूमिका गुरुत्वपूर्ण। शिशु को सुनागरिक रूपे गढ़ी तोलियापाई कहार पितामाता विद्यालय समाज ना सांगसाथी। तो पिला सुनागरिक रूपे केबे हब ना जेते बेले से फॉर्मल एजुकेशन पाइबो हैला। तो फॉर्मल एजुकेशन से कोड पाई पारे ना विद्यालय रे शिक्षानुष्ठान रे। ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर। सामाजिक अनुष्ठान रु शिशु क्यों उपाय अभिज्ञता हासिल करे जोटा मु कहले सामाजिक अनुष्ठान माने आपणकर स्कूल रु पिला क्यों प्रकार अभिज्ञता हासिल करे औपचारिक अनौपचारिक अणानुष्ठानिक ना उपरोक्त समस्त हैला। पिला स्कूल रु फॉर्मल एजुकेशन पाए कौन पाए कहले फॉर्मल एजुकेशन हैला। तो यहाँ कह जाए औपचारिक करेक्ट आंसर हम औपचारिक। अनौपचारिक कौट पाई था ना होम रु घर से पाई था अनौपचारिक अर्थटा इनफॉर्मल जोटा आमर कह जाए हैला। आउ रोचे आपनकर नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी पिला मध्य पाई थाए मन रखते कौन पाई थाए नॉन फॉर्मल कौ जगह पाई थाए ना जोटा पिला आपन जो ऑनलाइन स्टडी करूछंती हैला एटा नॉन फॉर्मल पिला भी ज्ञान आहरण करता है। सो डिस्टेंस लर्निंग ये सब नॉन फॉर्मल रे आसुची। किंतु छोट पिला जते बेले अभिज्ञता हासिल करे विद्यालय रु औपचारिक बा फॉर्मली। ठीक अच्छे। नेक्स्ट परिवेश अध्ययन केउं श्रेणी रे पढ़ा जाए। परिवेश अध्ययन परिवेश उपरे कथा आछि सप्तम श्रेणी ना षष्ठ ना पंचम ना द्वितीय श्रेणी रे होता है परिवेश। आ क्लास 3 पाखरु कौन आसी थाए ना सामाजिक अध्ययन। क्लास 3 पाखरु स्टार्ट होता है कौन ना सामाजिक 2 पन थाए परिवेश। नेक्स्ट तृतीय श्रेणी ठारू उपर श्रेणी मानकर सामाजिक विज्ञान रे केतोटी भाग थाए। और तृतीय श्रेणी ठारू आमर सामाजिक विज्ञान पढ़ा जाए थाए। तो केतरा पार्ट तार थाए ना केतोटा 4टा पार्ट। गोटे रोज प्रथम रोज आपनकर भूगोल इतिहास राजनीति विज्ञान अर्थशास्त्र 4टा थाए। ठीक अच्छे। ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर। प्रथम आसे भूगोल इतिहास राजनीति विज्ञान अर्थशास्त्र। नेक्स्ट कहला सामाजिक विज्ञान तृतीय भागटी कौन तृतीय प्रथम था भूगोल इतिहास तृतीय आमर किए आसुची राजनीति विज्ञान 4 अर्थशास्त्र। तृतीय भागटा कि ऑप्शन सी हूँ करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन सब अच्छी। सामाजिक विज्ञान अंतर्गत क्यों विषय अतीत कौन लिखाई एटा अतीतर घटनावली। अतीत घटनावली आम कौट जानती भूगोल राजनीति विज्ञान अर्थशास्त्र इतिहास कौट जानती इतिहास तो जानती ना। सामाजिक विज्ञान अंतर्गत विषय गुड़ाक कहले पूरा बर्तमान भूगोल इतिहास राजनीति विज्ञान अर्थशास्त्र ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कहला ग्राम पंचायत ब्लॉक जिला देशर प्रशासनिक व्यवस्था विषय जानापी कौन पढ़ा पड़ो है। ग्राम पंचायत ब्लॉक देशर प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ाई कौन करा पड़ो पॉलिटिकल साइंस पढ़ा पड़ो ना। पॉलिटिकल साइंस रे सब लिखाई तो ओडिया कौन कहती राजनीति विज्ञान। नेक्स्ट 10 नंबर विभिन्न सांस्कृतिक समन्वय जोगु भारतीय संस्कृति समृद्धिमंत होइछि। यह क्यों विषय अध्ययन कले जना पड़िबो विभिन्न सांस्कृतिक समन्वय जोगु भारतीय संस्कृति समृद्धिमंत होइछि। क्यों विषय पढ़ले जानिबो राजनीति विज्ञान भूगोल अर्थशास्त्र इतिहास पूरा इजी क्वेश्चन। सांस्कृतिक समन्वय भारतीय संस्कृति बहुत पुराना भारतर जो पूर्वर विभिन्न संस्कृति जहाँ भी कारुकार्य मंदिर में आपड़ देखिपे विभिन्न सांस्कृतिक कारुकार्य होता है नुहे कि। तो क्यों जना पड़े अतीत जहाँ सब होता तो इतिहास पर जना पड़ो ना नुहे कि इजी क्वेश्चन सब अच्छे। प्राकृतिक परिवेश पर्यवेक्षण अनुध्यान विश्लेषण सुजोग थिया विषयटी कौन प्राकृतिक परिवेशर पर्यवेक्षण करवा अनुध्यान विश्लेषण करवा प्राकृतिक परिवेशर। ठीक अच्छे। कौन विषय पढ़ले करिपरिबा इतिहास राजनीति विज्ञान भूगोल ना अर्थशास्त्र पूरा इजी। प्राकृतिक परिवेश कथा कही जलवायु कथा
ପାହାଡ଼ କଥା ପର୍ବତ ଗତିତ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିପାରିବା। ତ କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଥାଏ ଏସବୁ କଥା କି ଭୂଗୋଳରେ ନୁହେଁ କି। ନେକ୍ସଟ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପଠନ ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଭାବାତ୍ମକ ଓ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଭାବାତ୍ମକ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ନା ଅଭିଜ୍ଞତା। ତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ତ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଇଠି କ୍ଲିଅର ହୁଅନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଡିଫରେନ୍ସ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ମାନେ ନେରୋ ଟର୍ମରେ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମିଶିକି ହେଇଥାଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ଆମର ବ୍ରଡ଼ ସେନ୍ସରେ ଆମର ୟୁଜ୍ ହେଇଥାଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ନେରୋ ସେନ୍ସରେ ୟୁଜ୍ ହେଇଥାଏ। ଏଇଟା କ୍ଲିଅର ହେବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମିଶିକି ହୋଇଥାଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କେତେବେଳେ ଟୋଟାଲ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପର୍ଟିକୁଲାର କେଉଁ ଜିନିଷ ଉପରେ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯାଇଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଥିବେ ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼େଇଥିବେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେଉଁ ରହୁଛି ସ୍ପେଶାଲ ଗୋଟେ ଟର୍ମକୁ ବୁଝାଉଛି ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଦେଖାଇଥାଏ ଏଟାକୁ ହେଲା। ତ ଏଠି ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଭାବାତ୍ମକ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହିଁ ବୁଝାଇଥାଏ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଠ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଉପରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ ବାସ୍ ଏଇଟା କଥା କହୁଥିଲି ତାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୁହାଯାଏ ମୁଁ କହିଲି ନୁହେଁ କି। ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଣସି ପାଠ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଢ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାହେଲା ତାକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିନିଷଟା କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ହୋଲ୍ ଉପରେ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଉପରେ ଯଦି କଥା କୁହାଯିବ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଯେଉଁ ଯଦି ଶିକ୍ଷାଦାନ ପରେ ଯେଉଁ ପିଲାର ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ ଏଇଟା କ'ଣ ଆମର ହେବ ନା ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଡିଫରେନ୍ସ ଏତିକି। ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତା କଳ୍ପନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସା ଯୁକ୍ତି ସ୍ମୃତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ଆବେଗିକ ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ନୈତିକ ପୁରା ଇଜି। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି କଳ୍ପନା କରନ୍ତି କାହା ରିଲେଟେଡ଼ ଏସବୁ କଥା ବ୍ରେନ୍ ରିଲେଟେଡ଼ ନା। ଆମେ ବ୍ରେନ୍ରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଭାବନ୍ତି କଳ୍ପନା କରନ୍ତି ତ କାହା ମଧ୍ୟରେ ଆସିବ ମେଣ୍ଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥାଟି ପୁରା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ବ୍ରେନ୍ ରିଲେଟେଡ଼ ନୁହେଁ କି। ଲାଭଜନକ ବୃତ୍ତି ପୁରା ଇଜି। ଲାଭଜନକ ବୃତ୍ତିର ସୂଚନା ମିଳେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ବୃତ୍ତିର ସୂଚନା ମିଳେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ବୃତ୍ତିର ସୂଚନା ମିଳିବ ନା ନୁହେଁ କି। ଆପଣ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିତେ ଆମର ଯେଉଁ ବହିରେ ଭୂଗୋଳ ଯେଉଁ ବହି ରହୁଛି ପଛପଟର ଭୂଗୋଳ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼େ ଥାଏନି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ସେଥିରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତି ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ ନା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସ୍ମଲ୍ ସ୍କେଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେହିପରି ଲେଖାଯାଇଥାଏ ନା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ପରିଭ୍ରମଣ କରି କେଉଁ ଅନୁଭୂତି ପାଆନ୍ତି ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନା ଉଭୟ। ପିଲା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କଲେ ସପୋଜ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମର ଖଣ୍ଡଗିରି ପିଲାମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଛି ପିଲାମାନେ ଭ୍ରମଣ କଲେ ହେଲା। ତ ଖାରବେଳ କିପରି ଏଠି ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବା କ'ଣ ଏଠି ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠି ଦେଖିଲେ ନା। ତ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଗ୍ରହଣ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ନୁହେଁ କି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ଯେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେ ଶିକ୍ଷଣଟା ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ରବତା ଉଦାରତା ନୈତିକତା ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ଚିନ୍ତାର ବିକାଶ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ଉଦାରତା ନୈତିକତା ରାଷ୍ଟ୍ର ଚିନ୍ତାର ବିକାଶ କାହା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ଏଟା ତ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ କଥା ତ ଏଠି ଆସୁଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ଚିନ୍ତାର ବିକାଶ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ତ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ତା ସହ ଇତିହାସ ବି ଆସୁଛି। ଅପସନ୍ର ସି ହେଉଛି ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ପୁରା ଇଜି ଜଗତୀକରଣ ଉଦାରୀକରଣ ଘରୋଇକରଣ କେଉଁ ବିଷୟ ପଢ଼ିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ପୁରା ସହଜ। ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ଲିବରାଲାଇଜେସନ୍ ଏସବୁ କେଉଁଟାରେ ଅଛି କହିଲେ ଇତିହାସ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଭୂଗୋଳ ନା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ପୁରା ଇଜି। ଏଟା ଆପଣ ପଢ଼ିକି ବି ଆସିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଲେଭେଲରେ ତ କେଉଁଟାରେ ଏଇଟା ଅଛି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ଅଛି ନା ନୁହେଁ କି। ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ବିଷୟ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ କେଉଁ ବିଷୟ ପଢ଼ିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ପୂର୍ବର ଯାହା ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଥିଲା ନୁହେଁ କି ସେସବୁ ଅତୀତ ଘଟଣା ଆମେ ଯେଉଁ ଯେତେ ବହିରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିଲେ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ
ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କେଉଁଟା ପଢ଼ିଲେ କହିଲେ? କେଉଁଟା ପଢ଼ିଲେ? ଇତିହାସ। ଅତୀତରେ ଯାହା ବି ଆମର ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଅତୀତରେ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ସେମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନୁହେଁ କି, ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ ବି ଦେଶ ପାଇଁ ବା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସବୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନୁହେଁ କି, ତ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ଇତିହାସ ପଢ଼ିଲେ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ବିଷୟକୁ ଅତୀତର ରାଜନୀତି କୁହାଯାଏ? ଅତୀତ କଥା ଆସିଲା ମାନେ ଅତୀତ ରାଜନୀତି କାହା କୁହାଯାଏ? ଇତିହାସକୁ କୁହାଯାଏ ନୁହେଁ କି। ନେକ୍ସଟ, ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆଧାରରେ ଅନେକ କଥା ଶିଖିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପଢ଼ିଲେ, ପିଲା ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପଢ଼ିଲେ ବହୁତ କଥା ପିଲା ଶିଖିପାରିବ ହେଲା। ତ ସେ ବିଷୟଟା କ'ଣ? ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ, ସାହିତ୍ୟ ନା ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ? କୁହନ୍ତୁ। ପିଲା ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପଢ଼ିଲେ ବହୁତ କଥା ଶିଖିବ। କେଉଁଟା? ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ। କାହିଁକି ନା ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ଆପଣଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ରହୁଛି, ଜୋଗ୍ରାଫି ରହୁଛି, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ରହୁଛି, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ରହୁଛି, ତ ସବୁ ରହୁଛି ନା। ତ ଗୋଟିଏ ପଢ଼ିଲେ ବହୁତ କଥା ପିଲା ଶିଖିପାରିବ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ନୁହେଁ କି। ନେକ୍ସଟ, ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। କାରଣ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। କାହିଁକି ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି? ନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ, ନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ, ନା ଉଭୟ ଏ ଆଉ ବି, ଉଭୟ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟିଚର ହିସାବରେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ତ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଗୋଟେ କୌଣସି ପର୍ଟିକୁଲାର ଟପିକ୍ ନିଅନ୍ତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନା ନୁହେଁ କି। ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି ପଢ଼େଇତେ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି ପଢ଼େଇତେ, ସେ ବିଷୟର ଯାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ, ଯାହା ଅବଜେକ୍ଟିଭସ୍ ଥିବ, ଆମେ ଚାହାନ୍ତି କ'ଣ ପଢ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଅବଜେକ୍ଟିଭସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେପରି ଆଚିଭ୍ ହେଇପାରୁଥିବ ନୁହେଁ କି। ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହିଁ ବା ଆମର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିପରି ଆମେ ହାସଲ କରିପାରିବା ସେଇଟା ପରେ ଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଦେଖିଥିବେ, ପ୍ରଥମେ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତାପରେ ଆସେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଅବଜେକ୍ଟିଭସ୍ ଯେଉଁ ବନାନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇକି ହିଁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ନୁହେଁ କି। ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇକି ଯେଉଁମାନେ DLED ପିଲା ଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ BEd ପିଲା ଥିବେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇକି ହିଁ ଆମର କ'ଣ କରାଯାଏ? ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ନୁହେଁ କି। ତ କଥାଟାକୁ ସେଇଆ, ଶିକ୍ଷକତାନେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି କାହାକୁ ନେଇକି? ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇକି। ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ, ତାପରେ ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ତତ୍କାଳୀନ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଶିକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷକ ଗଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ କି, ତାପରେ କେତେ ଦୂର ପିଲା ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଥାଏ? ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷଣ ଯେଉଁଟା ଆମର କୁହାଯାଏ। ତ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁ ଆଶା କରନ୍ତି, କାହାକୁ ନେଇକି ଆଶା କରନ୍ତି? ଶିକ୍ଷକ ଯାହା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଥିବେ ନୁହେଁ କି। ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ କି, ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟପିକ୍ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଥିବେ, ସେଇ ଟପିକ୍ଟା ହାସଲ, ସେଇ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ହାସଲ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ? ସେଇଟା ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳଟା ହୋଇଛି କି ନାହିଁ। ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷଣଟା ସେ କରିବେ ହେଲା। ଆଉ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଟା? ସେ ତ ପୁରା ବିଷୟକୁ ନେଇ, ବିଷୟ ମାନେ ପୁରା ବୁକ୍କୁ ନେଇକି, ମନେକର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆମେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ିଲେ ପିଲା କ'ଣ ଜାଣିବେ, ସେଇଟା ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମନେକର ଆମେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଆମର ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀଙ୍କ ଉପରେ, ତ ତାଙ୍କରି ଉପରେ ଯେଉଁ କଥାଟା ଆସୁଛି ସେଟା ହେଉଛି ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ ହେଇକି ଆସୁଛି। ତ ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆମେ ସେଇ ବିଷୟଟା ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କିଏ? ପୁରା ଇଜି। ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କିଏ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲର୍ଣ୍ଣର ହିଁ ହେଉଛି ଆପଣ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ନୁହେଁ କି। କାରଣ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷକ ଥିବେ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବହି ଥିବ, ସେ କାହାକୁ ପଢ଼େ? ସମ୍ଭବ ଶିକ୍ଷଣ, ଅସମ୍ଭବ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଥିବେ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଥିବ, ପଢ଼ି ହେବ, ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ବହି ଅଛି। ପିଲା ବହିରୁ କିଛି କିଛି ପାଠ ଅବଶ୍ୟ ବୁଝିପାରିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝି ନପାର, ବଟ୍ କିଛି କିଛି ବୁଝିପାରିବ। ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ନୁହେଁ କି। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁଥିରୁ ଶିକ୍ଷାଦାନର ସଫଳତା ଜଣାପଡ଼େ? କେଉଁଥିରୁ ଶିକ୍ଷାଦାନର ସଫଳତା ଜଣାପଡ଼େ? ପିଲା କେତେ ଶିଖିଛି, କେତେ ଜାଣିଛି, କେତେ ବୁଝିନା, କେତେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି। ପୁରା ଇଜି। ଶିକ୍ଷାଦାନଟା ଏତେ ସଫଳ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଆମେ କିପରି ଜାଣନ୍ତି? ପିଲା କେତେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ହେଇଛି ଆମର ଇଭାଲୁଏସନ୍। ପଢ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରନ୍ତି ନା,
नुहे क्लासरूम रे तो इभालुएसन तो से जे पिला केते प्रयोग करुचे कारण इभालुएसन रे आमर 3 प्रकार क्वेश्चन पड़ेनि कि गोटे हूँ आपंकर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आम जो इभालुएसन करती पिला 3 प्रकार क्वेश्चन दिखते नॉलेज बेस्ड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ठीक है आउ गोटे अच्छे प्रयोगात्मक नुहे कि सहीटा तो पिला केते प्रयोग करुच्ची अंडरस्टैंड बेस्ड क्वेश्चन केते आसुची प्रयोगात्मक क्वेश्चन केते आसुची तो या उपरे बेसी फोकस होता है तो ऑप्शन डी हूँ यार करेक्ट आंसर ठीक अच्छे नेक्स्ट पाठ्य विषय शिक्षादान सामग्रिक उद्देश्य ये सामरिक मैंने होलिस्टिक कथा कही होलिस्टिक कथाटी कहुई मैंने होलिस्टिक मैंने समग्र सामाजिक विज्ञान ये कथा कही उद्देश्य हूँ कौन अभिज्ञता लक्ष्य व्यवहार परिवर्तन तो ये देखूँ सामग्रिक उद्देश्य मैंने टोटाल होल सामाजिक विज्ञान कथा आम होलटा कौन कहुए शिक्षण लक्ष्य कहुए नुहे कि तो करेक्ट आंसर हूँ कौन ऑप्शन नंबर बी हूँ यार करेक्ट आंसर ठीक अच्छे।